आश्विन मास समय 2002 मसीहार कथा। डिटेक्टिव श्रीराम और मु आमे दुहे बसी रही कौन करूँ कौन नहीं किसी चिंता आमर नाला। आमे सेमती चुपचाप बसी हठात यही समय किए जने कबाट बाड़ेबार आवाज है। मु तत्क्षणात कबाटी खोली देइथिली। तापरे देखिली 45 वर्षर जड़े व्यक्ति मो निकटरे दंडायमान होइचंती। मु किए बेली प्रश्न करने आगु सी उल्टा मते कहले, सर श्रीराम बाबू माने डिटेक्टिव श्रीराम को जानिचंती? डिटेक्टिव श्रीराम चौकी उठी जाई कहले, मो होची डिटेक्टिव श्रीराम। मो पाक कहीं आसचंती आपण? आपण कोन मते चिन्हिचंती? सर मो ना मोहन भोई। मु चाष काम करे। जगतसिंहपुर जिले आम घर। मो पाखे कौन काम थिला? सार मो झील ना हूँ झिली भोई। से जन्मरू दृष्टिबाधित। मुझे यही पाखे थिबा एक दृष्टिबाधित विद्यालय रे पाठ पढ़ाए। किछि दिन तले से मरीगला। स्कूल रे कहउचंती घर आइला बेले ता देह खराब थिला। किंतु सर मो झील तो घर आसला बेले सुस्थ थिला। स्कूल को आसिला पर तार कौन है मु जाननी। किंतु स्कूल रे कहउचंती सी घर आसला बेले ता देह खराब थिला। सेइतनी तार अकाल रे प्राणहानि हो गला। वेट, आपण एते निश्चिंतर सह किपरि कहि पारुचंती जे आपणक झील घर आसिला बेले पूरा पूरी शारीरिक और मानसिक भावे सुस्थ थिला? तार मेंटाली कंडीशन फिजिकली कंडीशन नॉर्मल थला बेली? सार मु झीवर बापा। मु निजे ही जेतेबेले जानिछि तार से स्वास्थ्यगत अवस्था भल अछि, से स्कूल को जाई परिबो, तार मु ताको आनिकी छाड़ी सर। वेट, केते दिन हबो तार एमती माने जो डेथ हैला ए दुर्घटनाटी केते दिन हबो घटिबा? सर ए 20 दिन तले। 20 दिन आगु आपण केबे आपण झील सहित जोगाजोग करचंती? फोन माध्यम रे हो बा तांको स्कूल को आसिकी हो? सर से स्कूल रे तो फोन ही नहीं। आश्चर्य, ब्लाइंड पिला नहीं स्कूल करा जाइछि, सेठी टेलीफोन व्यवस्था नहीं ना? सर सेठी फोन ही नहीं। दूर बाट जेहेतु मु बेसी थर आसवा संभवपर हुए ना, तेणुक अल्प माने जीवा आसिया मु एठाउ करे। थरोटिए मात्र मु आसतेली ई श्रावण पूर्णिमा माने गम्हा पूर्णिमा समय रे। तापर सर मु आसिनी। वेट, आपण पाखु खबर किपरि जाइथला? स्कूल रो सेक्रेटरी तांका निज घरे थिबा लैंड फोन रु आम पाख एसटीडी की फोन करी कहिले जे मोहन बाबू कहिबे तांका झील चलीगला बेली। आपणक झील रो डेथ किपरि हेइथला बेली से माने कहउचंती? टाइफॉइड ज्वर रे। अच्छा, टाइफॉइड ज्वर रे से झील केते दिन हबो पीड़ित रहितला तांका हॉस्टल रे? सर से माने कहउचंती जेबेठु हम घर आसिला। जेबेठु घर आसिला माने आपण ताकू केबे आनी स्कूल ले छाड़ीथिले? सर आषाढ़ मासरे, माने इंग्लिश रे कहले जुलाई मासरे आपण आनी आपणक झील को छाड़ीथिले। हाँ, सेबेठु देह खराब थिला और से माने आपणको जणाई नथिले? ए क्वेश्चन तो आपण करि पारिथांते। सर जेहेतु मो झील घर आइला बेले भल थिला, तेणुक मु हठात ए प्रश्न तांक करि पारली नहीं। अच्छा, थाना रे एफआईआर देइचंती? थाना रे एफआईआर चलीछि सर। पुलिस पाखु जाइथिली। जने कनेस्टेबल आपणको कथा कहिला, कारण पुलिस कौन करिबो निजे भी जानि पारु नहीं। कारण सेठाकु जाइकी पुलिस जेतेबेले पिला मानकु पचारुछि, पिला माने सठिक तथ्य के देई पारु नांती। जने कनेस्टेबल कहिला जे डिटेक्टिव श्रीराम चाहिए ए समस्यार समाधान करि परिबे। अच्छा बलराम, कौन लगुची झीलटी किपरि डेथ हो बेली? आश्चर्य, मो आड़ को प्रश्न, क्यों डिटेक्टिव पाखे रोज बेली? कौन मो डिटेक्टिव? अनहला जनित मृत्यु किंबा मानसिक निर्यातना? ना, अनहला जनित मृत्यु होउची ठीक सत, किंतु मानसिक निर्यातना नुहे। यह शारीरिक जनित अनहला पाई मृत्यु मुखरे पड़गला से झील। ठीक अच्छी, आपण से स्कूल एड्रेस से सेक्रेटरी ना
ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଲେଖାଟା ଆଣିଛି ସାର୍, ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବି କରିବି। ଆଗ ଏ କେସ୍ର ସମାଧାନ ସରୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ରଖୁଛି, ବାକି 100 ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ କହିଲେ, ବଳରାମ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଥାନାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଯୋଗକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣେଇଲେ, ଯାହା ସେ ଝିଅର ବାପା ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ତା ସତ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ତ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଘରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଘରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲର ଅଥରିଟି ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସାର୍ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଠିକ୍ ଜନିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ଏବେ ଚାଲ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ହୁଏତ ଇନକ୍ୱାରୀରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ ଗଲାଣି ଭାରି, ଓ ଆପଣ ବି ଏଗ୍ରି ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କେସ୍ ପଳେଇ ଆସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଉ ଏଗ୍ରି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଏଗ୍ରି ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି ନା ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ଥାନା ଜିପ୍ରେ ବସି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିପ୍ଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ଯୋଗକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ଥିଲେ ସେଠାରେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଚୌକିରୁ ଉଠି ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମକୁ ନମସ୍କାର ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପଟେଲ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟେରୀ? ୟେସ୍ ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଏ ସ୍କୁଲଟି ଆପଣ କଲେଣି? 10 ବର୍ଷ ହେବ ସାର୍। ମାନେ 1992 ମସିହାରୁ ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲଟି କରିଛନ୍ତି। 2002 କି ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କେତେଟା ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେଣି ପିଲା? ନା ସାର୍, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ସାର୍। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପିଲା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଉଭୟ ଲୋ ଭିଜନ୍ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମିଶିକି 70 ପାଖାପାଖି ପିଲା ହେବେ ସାର୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ କେତେ ଆସୁଛି? ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପିଲା ଝିଲି ଭୋଇ? ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନହଳା କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ? ନା ନା ସାର୍, ପିଲାଟି ଭଲ ଥିଲା। ସେ ତ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ପଠେଇଥିବେ ସେ ତ ସେତିକି ଦିନରେ ଯିବ। ଭଗବାନ ସିନା ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦିନରେ ପଠେଇଥିବେ ସେତିକି ଦିନରେ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣ ସେ ପିଲାକୁ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି? ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ସହିତ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ବି କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲି କଣ୍ଡିସନ୍, ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ପରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କୋର୍ସ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି। ସାର୍ ସେ ପିଲାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି? ନା ସାର୍, ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖି ତାକୁ ଔଷଧ ମାନେ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଡାକ୍ତର? ନା ସାର୍, ବିନା ଡାକ୍ତରର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରକୁ ନ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମେଡ଼ିସିନ କିପରି ଦେଉଥିଲେ? ସେ ଝିଅଟି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ପରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କହିଲା, ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏ କିଏ? ଓଏ ଯେ ଏ ମନୋଜ।
ମାନେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବା ଏ ସ୍କୁଲର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଡେଥ୍ ଦିନ ବାବଦରେ ମନୋଜ ବାବୁ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ ଅଚାନକ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କହିକି। ତାପରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ବାଟରେ ତା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ? ନା ସାର୍, ସେଦିନ ସେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ତ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ସାର୍, ସେ ଲେଡ଼ିସ୍ ଆୟା ଡଲି ଦିଦି ଦେଇଥିଲା। ଡଲି ଦିଦି ସେ କ'ଣ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ? ହଁ ସାର୍। ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଠିକ୍ସେ ଦେଇଥିଲା? ହଁ ସାର୍, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ସେ ଦେଇଥିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ସେ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲା ନା ସେ ପିଲାକୁ କହିଥିଲା ତୁ ନିଜେ ଖାଇଦେ ବୋଲି? ନା ସାର୍, ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ପଟେଲ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଲୋ ଭିଜନ ପିଲା ବେଶୀ ପଢ଼ନ୍ତି? ନା ନା ସାର୍, ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଲୋ ଭିଜନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋ ଭିଜନ ପ୍ରବଳ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା କାହାନ୍ତି? ସାର୍, ଏଇ ବିରଞ୍ଚି ଏଇ ପିଲାଟି ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପିଲାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏ ପିଲା ସହିତ କିଛି ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସାର୍, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବାଟା କାଳେ ପିଲାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରିପାରେ। ଆରେ ଶାଟ୍ ଅପ୍, ଯାହା କୁହାହେଲା ସେୟା କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଟେଲ ବାବୁ, ଅଯଥାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟୁ ମେ ଗୋ ନାଓ, ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ମନୋଜ ବାବୁ, ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଚାଲ, ଆମର ଏ ପିଲା ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ଆପରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବିରଞ୍ଚି ନାମକ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବିରଞ୍ଚି ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛ? 10th କ୍ଲାସ୍। ତମେ ବର୍ନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନା ଲେଫ୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ? ବର୍ନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏମିତି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଥରୁଛ କାହିଁକି? ସାର୍, କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେ। କେଉଁମାନେ ମାରିବେ? ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ଆଉ ଏ ମନୋଜ ସାର୍। ଏଠି କ'ଣ ତମର ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ନା ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ହୁଏ? ଆପରେ ସେ ପିଲାଟିର ମୁହଁର ଭାବରଙ୍ଗ ସବୁ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଡରନି ବାବା, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେ ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ବାବଦରେ ତମେ କିଛି କହିପାରିବ? ସାର୍, ସେ ଘରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ତା ଦେହ ଭଲ ଥିଲା ସାର୍, ଏଇଠି ହିଁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆଇ ସି। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ଖରାପ କେତେ ଦିନ ହେବ ତାର ହେଇଥିଲା? ସାର୍, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କେଇଥର ନିଆଯାଇଥିଲା? ସାର୍, ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଖାଲି ସେ ଡଲି ଦିଦି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଏ ତାକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଭାବେ ଖିଆପିଆ ବି କରେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହେ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ତାକୁ ସେ ଡଲି ଦିଦି ଖୁବ୍ ବାଡ଼ାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା? ସାର୍, ଏଠି ଫୋନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ହୁଏତ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଚରା ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦିଆ ହୁଏ? ସାର୍, ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା। ବେଳେବେଳେ 3 ଟାଇମ୍ ବି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା ଦିଆ ହୁଏ ସାର୍। ତମମାନେ ଜାଣିଛ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ? ସାର୍, ସେ ବାବଦରେ ତ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ। ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଉନି, ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଛ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ କିପରି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ଜେନେରାଲ ପର୍ସନ ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ସାଜନ୍ତି, ଆଉ NGO ସଂସ୍ଥା ବି ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସେମାନେ ଖେଳ ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ବନିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୋଡ଼ପତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଖାଳ ଆଳୁ ସବୁଦିନ କାହିଁ ଦେଉଛ ବୋଲି ତମାନେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନ?
ସାର୍ ଯେଉଁଠି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଅଧିକା ମାଗିଲୁ ସେ ମନୋଜ ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଖାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ସାର୍ ସେଠି କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁସିଜା କାହିଁ ଦେଉଛ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଝିଅର ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଡେଥ୍ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିପାରିବ? ସେଦିନ ସାର୍ ଶେଷ ପାଳି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ରବିବାର ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ସକାଳୁ ଅଚାନକ କ'ଣ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଖୁବ୍ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିକି, ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋତେ କିଏ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ କିଏ ନେଇଯାଅ, ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ସାର୍। ତାପରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ତା ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଓଲଟା ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଡଲି ଦିଦିଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ମନୋଜ ସାର୍ ସହିତ ତାର ଭାରି ଖରାପ ରିଲେସନ୍। ତମେ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୋ କାନରେ ଟିକେ ଅଧେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଡଲି ଦିଦି ମନୋଜ ସାର୍ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେଇ କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ସେୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମାନେ ଡଲି ଦିଦି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ସିଓର ହେଇକି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ସାର୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଡଲି ଦିଦି ମନୋଜ ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ରାତିରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଉଠିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଡଲି ଦିଦି ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବା କଥା ଏକାଳନ 3-4ଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ଏମିତି ଇମୋସନ୍ ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ପିଲା ଏକାଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ। ଦେଖୁନ ଆମର ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର, ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠି 4 ଟାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମନୋଜ ସାର୍, ଆରେ ଡଲି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ଯେମିତି ଧମକେଇକି ରଖିବା ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ। ଆରେ ଏମାନେ ଏଠି କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ସିଏ କିଛି କରିପାରିବେ? ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟିଚର ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏତେ କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁଠି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଠି ତାଙ୍କର ଘୁମେଇ ଘୁମେଇ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ଦିନ ଯାଉଛି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ତମେ ଆସମ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଶ୍ରୀରାମ ପୁରା ଆବାକାବା ହେଇ ଚାହିଁଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ମୁହଁକୁ। କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ବି ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଇଟା ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପରେ ତାପରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ସାର୍ ସେ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ହିଁ ତାକୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ଡଲି ଦିଦି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବହି ପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ବହି ପଢ଼ା ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡଲି ଦିଦି ଯାଇ ଦେଖେ ଝିଲି ଆଉ କିଛି କହୁନି, ତାକୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଡଲି ଦିଦି ପାଟି କରି କହିଲା ଯେ ଝିଲିର ଦେହ ହାତ କାହିଁ ହେମାଳ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନହେଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ କୁହନି କାହିଁକି? ସାର୍ ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯାଏନି। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋ ଭିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଟେଲ ସାର୍ ସେଟେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ କେବେ ପିଲାଙ୍କ ମଝିକି ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରେନି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଇ ଅଫିସକି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆରେଷ୍ଟ କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଟେଲ ବାବୁ ଆଉ ତା ସହଯୋଗୀ ମନୋଜ ଆଉ ସେ କେୟାରଟେକର ଡଲିକି। ବିରଞ୍ଚି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସତ, ଝିଅଟିକୁ ଅନହେଳା କରିକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଥିଲେ ଏହା ଶାରୀରିକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ସେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାରଣ ଜଣେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେସବୁ କିଛି କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କି ତାର ଘରକୁ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଡେଥ୍ ହେଲା ସେଦିନ ବି ସେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ସେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଥ୍ ହେଇନି। ଆପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଗିରଫ କରି ଦିଆଗଲା।
आंतर्जातिक भिन्नक्षम दिवस रे सत कथा कहिथिबारु बिरंची को पुरस्कृत करागला। जेतेबेले मु डिटेक्टिव श्रीराम को प्रश्न करी श्रीराम ब्लाइंड सोसाइटी रे गुंडाराज चलिबार कारण कौन? एक रेहला ब्लाइंड पिला मानंग भितर नथिबा एकता। किछि लो विजन पिला माने जेतेबेले फुल ब्लाइंड पिलार कथा को इग्नोर करी जेतेबेले स्टाफ मानंग कथारे पड़ी कि बा सेक्रेटरी कथारे पड़ी बा कोनोसी कारणरू काले परीक्षा देई परिबेनी डरिकी जेतेबेले से सांबादिक मानंग आगे सठिक तथ्य न देई पारले सेटा ही थला तांकर गोटे भूल। कारण सेठी से फुल ब्लाइंड पिलार कथाटा को बेसी गुरुत्व दबार थला किंतु ये किछिटा कारण पई सेमान डरिकी सांबादिक मानक सठिक तथ्य देई पारलेनी कि जो पिलाटी कहिबाकू चाहुथला ताकू भी आगू को आनी पारले नाही। तापर होची गार्डियन मानकर सचेतन रहिबा दरकार। प्रकृत रे स्कूल रे पाठ पढ़ा होची ना पिला मानक जीवन सहित खेल खेला जाउची सेटा को मध्य ठीक से तदारक करिबा दरकार। जो ब्लाइंड टीचर भी एठी रहउचंदी से तांका ब्लाइंड पिलांग सपोर्ट रे बेसी जिबार थला सेक्रेटरी सपोर्ट रे नुहे। कारण जनरल माने से माने ब्लाइंड मानक मोहरा बनाती काम सरी गला परे से माने केबे ब्लाइंड मानक पचार न थांती। जो फुल ब्लाइंड माने जनरल मानक कथारे मोहरा बनुचंती से माने अंतत टिके भाबिबार भी थला। ये जो ब्लाइंड टीचर एठी अछंती से होचनी गवर्नमेंट स्टाफ। सेक्रेटरी केबे तांको चाहिथिले काढी पारि न थांता किंतु से डरी जाइथिले। तापर होची ए स्कूल रे केबे पिला मानक ब्रेल सिखा जाएनी। एठी आमे जा तदारक करी जानलु एठी होची लो विजन पिला बेसी फुल ब्लाइंड पिला कम। जो भी फुल ब्लाइंड पिला अछंती सेमानक कथा केबे स्टाफ माने गुरुत्व दियंती नहीं। प्रबल अनहेला भितरे एमाने एठी बढ़ी थांती। एई थला श्रीरामकर एक कहानी। परवर्ती कहानी पुनर्बार मु नहीं आसीबी। उपस्थापक मु थिली मृत्युंजय शतपथी।